ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 76। राजन् संश्रुत्य संवादम् इमम् अद्भुतं केशव अर्जुनय पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। राजन् संश्रुत्य संवादम् इमम् अद्भुतं केशवार्जुनय पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, मु श्रीकृष्ण और अर्जुन मध्य होइथिबा ए अद्भुत और पवित्र संवाद को जेते थर स्मरण करुछि प्रत्येक थर सेते आनंद अनुभव करुछि। ये कहा कहते कथा संजय धृतराष्ट्र कहते। भगवत गीता को बुझिबा अर्थ एपरी दिव्य अनुभूति लाभ करिबा चाहिए जो व्यक्ति श्रीकृष्ण अर्जुन ए संवाद को भल रकम जानी पारे से पुण्यवंत व पवित्र हो जाए एवं से कदापि ए संवाद को भूली पारे नहीं। यह हूँ दिव्य जीवनर दिव्य स्थिति। अन्य कथार यह ही कह जाय पारे जे भगवत गीता उपयुक्त अधिकारी ठार शुणे किंबा प्रत्यक्ष भावे श्रीकृष्ण ठार शुणे से पूर्ण कृष्ण चेतना लाभ करे। कृष्ण चेतनार फल होछि व्यक्ति ज्ञानालोक उद्भासित हो उठे एवं दिव्य आनंदमय जीवन उपभोग करे। से जे केवल थरे मात्र एक प्रकार दिव्य आनंद उपभोग करे ताहा नुहे, बारंबार बा प्रत्येक थर जेते थर तार स्मृति पथ रूढ़ हुए सेते थर से ता अनुभव करे। तो पूर्ववर्ती श्लोक में शुणी संजय बहुत सारे संजय उवाच श्लोक 74 75 में शुणी संजय को किए शक्ति प्रदान करते सब शुणा व्यासदेव सेटा पूर्ववर्ती श्लोक रे कहछि। से धृतराष्ट्र कहते कहले मते व्यासदेव कौन करछंती शक्ति प्रदान करछंती जद्वारा मोया को ठीक से शुणी पाछे। आउ कौन कहछंती भगवान श्रीकृष्ण जहाँ भी उपदेश देइचंती अर्जुन को मु यह को व्यासदेव को कृपा कौन करछि मु सुनी पाछि किंतु आपण ताहाकु ठीक से सुनी छंती कि नहीं संदेह। धृतराष्ट्र संजय जमिति सुनी छंती उत्साह सहकारी धृतराष्ट्र में शुणी तांकर कोथरे मनटा अच्छी धृतराष्ट्र ए गीतार ज्ञान कुआड मन रही तो अलग आड़ मन अच्छी से धृतराष्ट्र को सही कथा कहते मु ठीक से श्रवण कर व्यासदेव कृपा कि आपणकर मनर कथाटा व्यासदेव मते
कहते आपण कुआड ध्यान रे अच्छे कौ ध्यान रे अच्छे सेटा ए श्लोक रे कहउछि हाँ एडे कहते से लगे कहते राजन हे राजन राजन उपर बहुत सुंदर व्याख्या अच्छे राजन अर्थ कौन महाराज से कहते हे धृतराष्ट्र हे महाराज आपण राज्य प्रति आसक्त हो पड़ते धृतराष्ट्र राज्य प्रति आसक्त होते ना तांकर मोह सृष्टि है राज्य प्रति कहते भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को जो संवाद कहते से रस को मु प्राप्त है कि बहुत आनंद प्राप्त होछि भगवान कृष्णकर उपदेश प्राप्त मु बहुत आनंद प्राप्त होछि किंतु आपण से आनंद प्राप्त है पारु नहांती काहेकि ना राज्य प्रति आपणकर आसक्ति रही ये प्रश्न मनर कथा से व्यक्त कले तेणु श्रीकृष्णकर अर्जुनकर अद्भुत संवाद को आपण ठीक से श्रवण करि पारु नहांती जार भौतिक आसक्ति रहिला से मनटा लगे कौन कहले भगवान भगवत गीता रे 2:4 कहते भोगैश्वर्य प्रसक्तनम तया अपरुत चेतसा जार भोग ऐश्वर्य रे मन लगी तार चेतनाटा कौन हम मनटा कौन स्थिर हम कि चेतनाटा कौन भगवान लगे मन कौन भगवान लगे से कथा कहते आपणकर जो राज्य प्रति आपण आसक्त हो पड़ते राज्य जो भोग अच्छी से प्रति आप आसक्त हो पड़ते कृष्णकर उपदेश केमिति आपण शुणी पारे ठीक से तेणु जहाँ पाखे ऐश्वर्य अच्छी भोग को प्रियर इच्छा अच्छी तार मनटा स्थिर रहा से बसी कौन चिंता कर से भोग कथा चिंता कर तेणुक सावधान आज जहाँ पाखे भोग नहीं तार अन्य किसी गोटे प्रोब्लेम अच्छे प्रोब्लेम अच्छे ये किंतु धृतराष्ट्र कौन असुविधा अच्छी से वर्णना करा जहाँ पाखे ऐश्वर्य अच्छी धन अच्छी संपत्ति अच्छी तार मन के लगे ना धृतराष्ट्र अवस्था से ये कहते जहाँ पाखे भोग ऐश्वर्य प्रचुर परिमाण अच्छी तार चित्त कि मन केवल स्थिर रहा कि कृष्ण कथार मन लगे ना तेणु प्रभुपाद से श्लोक तात्पर्य लिखुंट जो लोक इंद्रिय उपभोग रुचि रखी था जो माने इंद्रिय उपभोग रुचि रखी था से क्षणिक सुख प्राप्त होगा सदा सर्वदा मोहग्रस्त होती चिंता कर मन के स्थिर हम ना कि से समाधि स्तर को आसीपर ना समाधि माने कौन समाधि माने एकाग्र चित्त केवल भगवान ही एकाग्रता आसब से समाधि रही पारे ना तेणुक संजय कहते हे राजा आपण माया द्वारा कौन होती ग्रसित होती माया द्वारा ग्रसित आप पतन हो तेणुक आपण केबे से कृष्ण अर्जुन संवाद को अद्भुत कथा को आपण केबे ठीक से चिंता करें ना राजन शब्द लगे कह पुणी द्वितीय कौन आसे संस्कृत्य संस्कृत्य उत्तम रूपे स्मरण करी तीर्थर लगे उत्तम रूपे स्मरण करी संजय कहते इति संस्पृश्य संस्कृत्य
ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। କ'ଣ ସେ କୋଉ କଥା ନା କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମ୍ବାଦ କଥା। ଏ ଯେ ସଂସ୍କୃତି ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ନବଦା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ନବଦା ଅଙ୍ଗ ଅଛି ନା ଭକ୍ତିର? କ'ଣ? ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ। ସ୍ମରଣ ହେଉଛି ନବଦା ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଭକ୍ତି ପାଇଁ। ଏଠି କହୁଛି ସେଇ କଥା। ଭକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ମରଣ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ମରଣ କଥା ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ନା। ସଞ୍ଜୟ ସେଇ କଥା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ତ ସ୍ମରଣ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ଆମେ ତ ସଦା ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ମନନ ହେଉଛି, ମନ୍ଥନ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ମନ୍ଥନ ଏଇଠି ଶୁଣି ଗଲା ପରେ କାଲି ପଚାରିଲେ କିଛି କହିପାରିବନି। ବଦ୍ଧ ଯିବ ବୋଲି ଖାଲି ସବୁବେଳେ କହିଲେ ହବ? ଖାଲି ସବୁବେଳେ କହିବେ ମୁଁ ବଦ୍ଧ ଯିବ, ବଦ୍ଧ ଯିବ କହିଲେ ହବ? ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ସ୍ମରଣ ହବ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେଇଟା ମନନ ସବୁବେଳେ କରିବ। ସେଇଟା କରିବନି, କହିବ ମୁଁ ବଦ୍ଧ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ହବ। ଏଠି କୁହାହଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, 4ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କେମିତି ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ? ମୁଁ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ କହିଦେଉଛି, ଶ୍ଲୋକ ଯା ପାଠ କଲେ ସରିବ ନା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ସଂସାରରେ କ'ଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ସେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ପିଉଛନ୍ତି କି ବସୁଛନ୍ତି ଶୋଉଛନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରହୁନି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ମରଣ ଥିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ, ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ କ'ଣ ଗତିବିଧି ହେଉଛି, କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କାହାର? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କେମିତି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ତନ୍ମୟ ସହକାରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା। କୋଉଠି ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ସମୟରେ ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଶୋଉଛନ୍ତି, କେମିତି ପିଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଆଉ କେମିତି ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ହସୁଛନ୍ତି ଆପେ ଆପେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ସ୍ମରଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ ହର୍ଷିତ ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ କେବେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଗାନ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜୋର ସେ ଚିଲେଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆସ ଆସ, ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚିଲେଇକି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେବେ କେବେ ଲଜ୍ଜାବଶତଃ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେବେ କେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଜାତ ଅଛି। ରୋମାଞ୍ଚ ମାନେ ରୂପ, ଯେଉଁ ସାତ୍ଵିକ ବିକାର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେସବୁ ଆସୁଛି। ଆଉ କେବେ କେବେ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଇ ତଳେ ଗଡୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ମରଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ମରଣ ଅଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ। ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ଏଠି ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ମରତି
संस्कृत्य संस्कृत्य मु बार बार से कथा को स्मरण करी भगवान श्रीकृष्ण उपदेश को स्मरण करी बार बार मु कौन होचे ना गदगद चित्त हो पुणी ये कहते संवादम अद्भुतम तृतीय कहते संवादम अद्भुतम ये अद्भुत संवाद ये हूँ अद्भुत संवाद कोटा भगवान अर्जुन कृष्ण उपदेश कथा शुणी से ये हूँ अद्भुत ए संवाद एभली भाव अद्भुत से शुणी मु गदगद हो कहते भगवान कृष्ण अर्जुन को जो उत्तर देले कहीं अर्जुन प्रश्न पचार गोटे पर गोटे उत्तर दौरान से उत्तर एत अद्भुत से संवाद शुणिक एत अद्भुत से अद्भुत उत्तर पुणी अधरे प्रश्न आसूची प्रश्न तैयारी भगवान अर्जुन उत्तर दौरान प्रश्न उत्तर किंतु भगवान जो उपदेश दौरान पुणी अधरे प्रश्न हो प्रश्न तैयारी से अद्भुत प्रश्न उत्तर को मु श्रवण करी गदगद चित्त हो साधारणतः जन साधारण व्यक्ति जो प्रवचन शुणे कथा शुणे कथा सरला पर से कौन उठी पड़े से बुझी था कि भी न बुझी था से किसी प्रश्न पचार ना बुझिले मध्य प्रश्न पचार ना कि न बुझिले मध्य प्रश्न पचार ना तो से भली श्रवणर मूल्य कौन से भली श्रवणर मूल्य कौन एटा संपूर्ण श्रवण न जदि प्रश्न प्रवचन सरला पर आप जब प्रश्न करुछंती सेटा संपूर्ण श्रवण श्रोता ये आप श्रवण करबा उचित पर वक्ता को प्रश्न पचार दरकार सेटा कौन हम ना रसर आदान प्रदान हम भगवान कथार रसर आदान प्रदान किंतु साधारण व्यक्ति एसबू पचार ना कहीं से रस आस्वादन हो प्रहलाद महाराज जमी हो सेमती से प्रभुपाद जिते बड़े क्लास देवे शेष कहे पचार प्रश्न पचार आम इस्कन अच्छी बेले एबे वर्तमान लोप पाई गला धीरे धीरे कमी कमी गला प्रश्न उत्तर होनी प्रश्न उत्तर है प्रभुपाद महाराज 10 मिनट क्लास देवे से 10 मिनट क्लास भीतर एत प्रश्न आसो प्रभुपाद को एति पर मुहूर्त आलोचना करने किंतु आमर तो ये कह गोटे कि दुईटा प्रश्न पचार घंटाए क्लास हम 2टा प्रश्न एटलिस्ट पचार क्या मुखर किसी बाहर ना तेणु प्रश्न उत्तर है दरकार प्रभुपाद महाराज प्रोत्साहित करते प्रश्न पचार क्लास कम पचार प्रश्न उत्तर अधिका से ही भक्त अधिका हुए बुझिपारे तेणु ये कहते वक्ता जिते किसी कहते श्रोता कौलिया भाव शुणुंट से निर्भर करे प्रश्न आसब पर जदि सी ठीक से श्रवण कर मझे शोथे कौन बुझे बुझेना कौन प्रश्न करी जदि प्रश्न करी आगुरी तो मुझे शुणे ना सी जब कहीदे मुझे आगुरी कही तुम से फसीज प्रश्न कौन पचार से कहूँ भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन कर जो संवाद अत्यंत अद्भुत अटे अत्यंत अद्भुत अटे तेणु जो मैंने श्रोता से ध्यान सहकार श्रवण करेंगे कथा श्रवण पर शेष में कौन करेंगे से रस आस्वादन प्रश्न पचारे तद्वारा कि श्रवणर कौन हम मूल्यटा संपूर्ण हम
ଚତୁର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି କେଶବ ଅର୍ଜୁନ। ଏ ସମ୍ବାଦ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? କେଶବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି କେଶବ, ଯିଏକି କେଶୀ ଦୈତ୍ୟକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହଉଛି କେଶବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ହେଇଥିଲା, ଏହା ହଉଛି ବଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୀତା ମହାତ୍ମାରେ କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ୟାସଦେବ ଯେତେବେଳେ 18ଟା ପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କଲେ, ନାଇଁ କି? 18ଟା ପୁରାଣକୁ ଯେତେବେଳେ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ତାକୁ କଣ କଲେ? ମହାଭାରତ ରଚନା କଲେ। ମହାଭାରତକୁ ପୁଣି ଅଧେ ବୁଝିପାରିଲେନି, କଣ କଲେ? ପୁଣି ଅଥରେ ସେ ମହାଭାରତର କିଛି ଶ୍ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଏଇ ଯଥାଯଥ ଗୀତା ତିଆରି କଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସେଇଟା ହଉଛି ପାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅମୃତ। ସେଇ ଅମୃତକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନକୁ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କେଶବଙ୍କର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଗୀତାରେ ସବୁ ବେଦର ସାର ଅଛି। ଗୀତାରେ ବେଦର ସାର ଜିନିଷ ରଖା ହେଇଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ତୁଳନା ଦଉଛନ୍ତି, ଆମର ମାନବ ଜାତିର ପିତା ହଉଛନ୍ତି ମନୁ। ମନୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ନିବାସ କରୁଛି। ଗୋଟେ ତୁଳନା ଦେଲେ, ଯେପରି ମନୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧର୍ମ ନିବାସ କରେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗଙ୍ଗାରେ ସବୁ ତୀର୍ଥ ଜଳ ରହିଥାନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ନିବାସ ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୀତାରେ ସମସ୍ତ ବେଦର ସାର ନିହିତ ଅଛି। ଅଲଗାରେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ବାଦକୁ ମୁଁ କଣ କରିଛି? ଅମୃତକୁ ପାନ କରିଛି। ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ବାଦ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା? ନା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଓ କେଶବ ଅର୍ଜୁନୟ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟମ୍। ପୁଣ୍ୟମର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଏହା ଏତେ ପବିତ୍ର, ଏହାକୁ ଯିଏ ପାନ କରେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବ। ଗୀତା ଅମୃତକୁ ଯିଏ ପାନ କରେ ସେ କୋଉଠିକି ଯିବ? ଏତେ ପବିତ୍ର। ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚିଲ ଆଉ ଶୁଆ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଏଇ ଗଳ୍ପଟା ଅଛି, ଗୀତା ମହାତ୍ମାରେ। ଗୋଟେ ଚିଲ ଆଉ ଶୁଆ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଏତେ ପବିତ୍ର। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଭାବାର୍ଥରେ, ଏଇ ଭାବାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବୁଝିବା ଅର୍ଥ ଏପରି ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏ ସମ୍ବାଦକୁ ଭଲ ରକମ ଜାଣିପାରେ, ସେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ବା ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସମ୍ବାଦକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ ସେ କୋଉଠିକି ଯିବ? ପବିତ୍ର ହବ। ଆଉ କୋଉଠି ଯିବ? ଭଗଧାମ। ତାର ଇଏରେ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚିଲ ଆଉ ଶୁଆ କେମିତି ଯାଇଥିଲେ ଭଗଧାମ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ 169 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାଦ୍ରାସ ଏବେ ମାଡ୍ରାସ ହେଇଯାଇଛି, ଚେନ୍ନାଇ। ଆଗେ କଣ କହୁଥିଲେ? ମାଦ୍ରାସ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁକୁଛ ନାମକ ଏକ ନଗର ଅଛି। ପୁରୁକୁଛ, ଚେନ୍ନାଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁରୁକୁଛ ନାମକ ଏକ ନଗର ରହିଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ପିଙ୍ଗଳ ନାମକ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସ କରୁଥିଲେ।
ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର କର୍ମ ଆଉ ବୃତ୍ତି ଧନ୍ଦାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ନା ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ସେଇ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବ୍ୟଭିଚାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅରୁଣା। ଅରୁଣା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପରପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ, ନିଜର କର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦିନେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ? ଅରୁଣା ସେଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ ପତି କ'ଣ କରିବେ? ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗଳାକୁ କାଟିଦେଲେ। ଆଉ ବାହାରେ କ'ଣ କଲେ? ଗାତ ଖୋଳିକିରି ପୋତିଦେଲେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଲେ। ଉଭୟ ଗଲେ କୋଉଠିକି? ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଇଠି ବହୁତ ଦିନ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କରେ ଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଦଣ୍ଡିତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜନ୍ମ ମିଳିଲା ନା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟରେ ଚିଲ ଜନ୍ମ ମିଳିଲା। କାହାକୁ? ନା ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଚିଲ ଶରୀର ମିଳିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅରୁଣାକୁ ମିଳିଲା ଶୁଆ ଜନ୍ମ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବର ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେଇଟା ସ୍ମରଣ ଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ହେଲେ ଶାର୍ଗୁଣା ଯୋଗୀ ଚିଲର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଶୁଆ। ପୂର୍ବ ତ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି। ଇଏ କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକରି ଚିଲ କ'ଣ କଲେ? ଝାମ୍ପ ମାରିଲେ ଶୁଆ ଉପରେ। ଶୁଆକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲେ, ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତାର ପଞ୍ଝାରେ ଶୁଆଙ୍କର ଶରୀର କ'ଣ ହେଇଛି? କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଛି। କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇକିରି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଖୋପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଖୋପୁଡ଼ି ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ମସ୍ତକ, ଏଇଟା ତ କେବେ ମିଶିବନି ମାଟିରେ। ସେ କଙ୍କାଳଟା ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ କଙ୍କାଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ପାଣି ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ସେ କଙ୍କାଳ ଭିତରେ ଯାଇକିରି ଏଇ ଶୁଆ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚିଲ ଦେଖିଲେ ତାର ଶତ୍ରୁତାଟା ରହିଛି ନା, ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଥିଲେ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ଚିଲକୁ ବାଣ ମାରିଲେ। ସେ ଚିଲ ଏଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇକିରି ସେଇ କଙ୍କାଳରେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କାଳ ଖପୁରିରେ ଆସି ପଡ଼ିଲେ, ଶୁଆଇ ପଡ଼ିଲେ। ଉଭୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଶରୀର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପତି ପତ୍ନୀ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ। ତମେ ଯାହା ବି ପୂର୍ବରେ କରିଥିବ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଏଭଳି ଭାବରେ ସୁଝେଇବେ। ଉଭୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଖପୁଡ଼ିର ଜଳ ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯମଦୂତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଚିଲକୁ ଆଉ ଶୁଆକୁ। ଯମରାଜ ଚିନ୍ତା କଲେ ଖପୁରି କଥା। ଖପୁରିଟା ଯେଉଁ ଖପୁରିଟା ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଖପୁରି। ସେ ମହାତ୍ମା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟା ପାଠ କରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟା ପାଠ କରି କରି ତାଙ୍କର ଶରୀର, ମନ, ହୃଦୟ ଏତେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ତାଙ୍କର ସେ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ, ସେ ଅସ୍ଥିକି ମଧ୍ୟ ସେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖୋପୁଡ଼ିରେ, ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜଳ ପବିତ୍ର ହେଇଛି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ। ଯମରାଜ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିମାନ ଆସିଲା। ସେମାନେ ବିମାନରେ ବସି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଗଲେ। ହେଲା ଗୀତା ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଗୀତାକୁ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି, ଡେଲି ପାନ କରୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଯିବ। ଆଉ ସେଇ କଥା ଏଇଠି
ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ପୁଣ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ। ପୁଣ୍ୟ ମାନେ ପବିତ୍ର କଥା। କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମ୍ବାଦକୁ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରି ସେ ପବିତ୍ର ହବ। ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର। ତାପରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ ହୃଷ୍ୟାମି ଚ ମୁହୁର୍ମୁହୁଃ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏକଥା ଶ୍ରବଣ କରି ହୃଷ୍ୟାମି। ହୃଷ୍ୟାମି ବୋଲି କ'ଣ? ଚ ମୁହୁର୍ମୁହୁଃ। ହୃଷ୍ୟାମି ବୋଲି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି? ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ହର୍ଷ। ହର୍ଷିତ। ହର୍ଷିତ ବୋଲି ଆନନ୍ଦିତ। ଏ ଶ୍ଲୋକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତି। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣେ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରେ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଫଳ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରେ। କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବା ଦରକାର। ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆସୁଛି 11 ସ୍କନ୍ଧରେ ନିମି ମହାରାଜଙ୍କର କଥା ଆସୁଛି। ସ୍ମରନ୍ତ ସ୍ମରୟନ୍ତଶ୍ଚ ମିଥ୍ୟ ଅଘಂ ହରಂ ହରିಂ ଭକ୍ତ୍ୟା ସଞ୍ଜାୟତେ ଭକ୍ତ୍ୟା ବିଭ୍ରାତି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲକଂ ତନୁଂ। କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଭକ୍ତଗଣ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସତତ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ କଥାରେ କହୁଛି ହୃଷ୍ୟାମି ଚ ମୁହୁର୍ମୁହୁଃ। ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରବଣ କରି କ'ଣ କରୁଛି? ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ପରସ୍ପରକୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ଓ ଲୀଳା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଏ? ନା ଭଗବାନ। ଏହିପରି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅନୁଶୀଳନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଫଳରେ ଭକ୍ତଗଣ ପରସ୍ପର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ବିଷୟ ଆଦି ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ଅଶୁଭ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଭଗବାନ ସେଟାକୁ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ମିଳେ ଆମକୁ? ନା ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ। କ'ଣ ସେ ଶ୍ଲୋକ? ମଚ୍ଚିତା ମଦ୍ଗତ ପ୍ରାଣ ବୋଧୟନ୍ତ ପରସ୍ପର କଥୟନ୍ତଶ୍ଚ ରମନ୍ତି ଚ। ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଗୁଣ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ଉଭୟ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ଆଉ ରମନ୍ତି ଚ, ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହଉନି। ସିଏ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି କାହାର କ'ଣ, କିଏ କହୁଛି କିଏ ଜଲ୍ଦି ସରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବୁଲିବା ବୁଲି କରିବା ଟିକେ।
सब विभिन्न प्रकार रोग आम पाखे अच्छे आ दुष्यंती रमती भगवान अच्छा चिंता करुचे आम ये भाव रहीकि श्रवण करुवा एमती टाइम समयटा बीतेदेवा आमर लाभटा कौन हाँ चिंता करिया दरकार जो मैं बुद्धिमान मुझे आसी कौन यदि आनंद प्राप्त होनी कौन कले मिल खोजा दरकार आम बद्धजीव कही जदि से कही काटिदेव ताल से रही बद्धजीव कि एवं तो शुणुच आमती ज्ञान समस्त प्रकार विघ्न शुद्ध हो भक्तगण शुद्ध भगवत भक्ति अनुशीलन रे विशुद्ध हुअन्ति एवं ए जगत मध्य सेमानकर चिन्मय भावापन्न शरीर रे रोमांच प्रभृति अपराकृत भाव उल्लास लक्ष्य करा जाय थाए भगवान कथा श्रवण करी ए सब जिनस हेबा दरकार आउ एठी कहउछन्ति अवश्यांच मुहुः संजय कहउछन्ति मु ए कथा को श्रवण करी कोन करछि अवश्यांच मुहुः नाम कीर्तन आमे जेते बेले नाम कीर्तन करछन्ति एकाठी सेते कोन हबो आउछि नृत्य करिया दरकार नाम कीर्तन रे नृत्य करिवा दरकार हरि नाम करिके भगवान क्षेत्र खुशी हेते आ आमको आनंद मिलिबो जेते भागवत कथा सुनुचंती ध्यान रे श्रवण करिवा आ सेटा पर मुहूर्त रे मनन करिवा मंथन करिवा मंडर तो मंथन मंथन करी जोड़े न बुझी पाचे एटा एला परे कोन या परे कोन हो प्रश्न पचारिबा एरा द्वारा आनंद मिलिबो बुझले एडी कहते से कथा कृष्ण चेतना फल हेउची व्यक्ति ज्ञान लोक रे उद्भासित होई उठे एवं दिव्य आनंदमय जीवन उपभोग करे से जे केवल थरे मात्र ए प्रकार दिव्य आनंद उपभोग करता नहीं बारंबार बा प्रत्येक थर जेते थर तार स्मृति पथा रूढ़ हुए सेते थर से ता अनुभव करे आम किसी समय पे आनंदटा मिलुଛି बारंबार से मिलुଛି कहीं मिलुनी आमे सेटा मंथन मनन करूना अन्य को जिज्ञासा करूना जिज्ञासा अलग प्रकार हो जाउछि अलग प्रकार जिज्ञासा होछि सेटा होछि रोग हम पाखरे तो जिज्ञासा हेबाछि तो जहाँ श्रवण कले सेटा से ऊपर पचारे तो सेटा होते मंथन से भगवान कृष्ण कथा किछि कहि अलग किछि सेटा तुमको आनंद मिलिबो सेटा हबो दुष्यन्ति च रमन्ति च तेणु भगवान भक्त मान जो परस्पर मिशंती को कथा आलोचना करेंगे ना भगवान दिव्य गुण लीला विषय पचारे सेटा प्राप्त है आनंद प्राप्त तो सही प्रश्न आज पचार कहते संजय क्या ना धृतराष्ट्र मु भगवान कृष्ण अर्जुन संवाद श्रवण करी मोर या लाभ होइछि कौन कौन ना संस्कृत्य बार बार स्मरण करुछि संवादम ए अद्भुत संवाद को केशव अर्जुन के मध्य जहाँ होइतिला पुण्यम यह होछि पवित्र कथा हृष्यांच मुहुः बारंबार यहाँ श्रवण करी मु आनंदित होछि एते सब कथा और संजय धृतराष्ट्र कहले धृतराष्ट्र एटा सुनिकरी तांकर कोन हेछि सेटा परमुहूर्त रे काली आमे श्रवण करिया।